तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ. વિશેષ ગુજરાત ડાયોસિસના માનનીય બિશપ સાહેબ રાઇટ રેવ સિલવાન્સ સાહેબનો, તેમજ ઓનલાઈન જે બાઇબલ સ્ટડીની જે ટીમ છે એ કન્વીનર અને દરેકનો હું પુષ્કળ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. વિશેષ તો ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું કે મુજ જેવા નિર્બળ પાત્રને પ્રભુ આ સંગતમાં આપની સાથે વચનો શેર કરવા માટે એ તક પૂરી પાડી છે. માટે ફરીથી ઈશ્વર પિતાનો અને ગુજરાત ડાયોસિસના માનવંત બિશપ સાહેબને સર્વ ટીમનો હું હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. વાલાઓ, ઘણા સમયથી આપણે આ વચનોમાં જોતા આવ્યા છીએ, વચનો સમજીએ છીએ, જાણીએ છીએ, બધી જ બાબતો છે. અને બહુ જ સરસ છે કે જે આ ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે વચનોના જે ગૂઢ મર્મો છે એમાં વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે. અને આજનો જે મારો વિષય છે એ જે જોવાના છે એ તો છે કે ખ્રિસ્તી સમાજ, વ્યક્તિગત વિશ્વાસી જીવન અને જે પ્રભુના દાયરામાં જે વિશ્વાસી કુટુંબ કહીએ, ખ્રિસ્તી કુટુંબ કહીએ, તો એમાં
ઈશ્વરની બીક, ઈશ્વરનો ભય, એ બાબત આપણે આજે જોવાના છે. તો આવો હલાવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ, આપણા મસ્તકો જીવતા ઈસુની સમક્ષ તમા નમાવીએ કે જેથી કરીને ઈશ્વરનો ભય, ઈશ્વરનું જે સામર્થ અને ઈશ્વરની જે બીકમાં જે આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ તો એને વધારે સમજવા માટે પ્રભુ પ્રકાશ આપે. આવો હલાવો પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી મારા પ્રભુ ઉચ્ચન ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર માત્ર જીવતા કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આદિ તથા અંત, અલ્ફા તથા ઓમેગા, પ્રથમ અને છેલ્લા પ્રભુ તમારા હાથોમાં, સમર્થ હાથોમાં અત્યારે વાલા પ્રભુ અમે સર્વ જે વાલાઓ વાલા પ્રભુ તમારા નામથી ઓળખાય છે, તમારા પસંદ કરેલા છે, અને વાલા પ્રભુ જે સાંભળી રહ્યા છે, અને વાલા પ્રભુ અત્યારે તમે પણ મને જે કૃપા આપી ત્યારે મુજ નિર્બળ પાત્રને તમારા વધસ્તંભની છાયામાં લાવશું, અને પ્રત્યેક જે તારા લોક છે તમે પસંદ કર્યા છે એ સર્વને તમારા બળવંત ભુજોમાં સોંપી દઉં છું. હા પિતા, તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ એટલું જ નહીં પણ પાડનારા થઈને અમારા ઈસુના નામને ઊંચું કરનારા થઈએ એવું તમે થવા દેજો. ઈસુના નામમાં આમેન. જીવંત વચનો તરફથી જ જો આપણે જોઈએ છીએ અને આપણો જે બેઝ છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનને અનુલક્ષીને છે. ઈસુ પ્રેમ છે અને એ પ્રેમને અનુરૂપ આપણા હાથોમાં જે પવિત્ર આત્મા દ્વારા લખાયેલા જીવંત વચનો છે, તો આજનું જે જીવંત પ્રભુનું વચન બાઇબલમાંથી આપણે જોઈશું. અને વહાલાઓ, તમે મારી સાથે તમારું બાઇબલ ખુલ્લું કરશો અને સભા શિક્ષકનું પુસ્તક અને તેનો 12મો અધ્યાય અને 13થી 14, અને એ જ પ્રમાણે નવા કરારમાં એફએસી 5:15-21 આપણે જોઈશું. તો સભા શિક્ષક 12 અને 13-14 જીવતું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે, મારા બાઇબલ પ્રમાણે પૃષ્ઠ નંબર 602. વચન આ કહે છે, વાતનું પરિણામ એ આપણે સાંભળીએ તે આ છે, દેવનો ભય રાખ અને તેની આજ્ઞાઓ પાળ. દરેક મનુષ્યની સંપૂર્ણ ફરજ એ છે, કેમ કે દરેક ભલી કે ભૂંડી ગુપ્ત વાત સુદ્ધા દરેક કામનો દેવ ન્યાય કરશે. અને એ જ પ્રમાણે આપણે એફેસીઓને પત્ર અને તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 15-21મી કલમ સુધી આપણે જોઈશું. વચન આ પ્રમાણે કહે છે, અને મારા બાઇબલ પ્રમાણે પૃષ્ઠ નંબર 193. જીવતું વચન આપણને આ કહે છે, 15મી કલમ, કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો કે તમે નિર્બુદ્ધની પેઠે નહીં પણ ડાયા માણસની પેઠે ચાલો. સમયનો સદુપયોગ કરો, કેમ કે દહાડા ભૂંડા છે. એ માટે અણસમજુ ન થાવ, પણ પ્રભુની ઈચ્છા શી છે તે સમજો. મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાવ, એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાવ. ગીતોથી, સ્તોત્રોથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાત કરીને તમારા હૃદયમાં પ્રભુના ગાયનો તથા ભજનો ગાઓ. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે સાંભળીને સારું દેવ બાપની આભાર સ્તુતિ નિત્ય કરજો. અને 21મી કલમ બહુ જ અગત્યની છે, ખ્રિસ્તનો ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો. આ જીવતા પ્રભુના વચનો છે વાલાઓ. પ્રભુ એને આશીર્વાદિત કરે. આપણે જો જોઈએ તો મુખ્ય જે આપણે આજે જોવાના છે, ઈશ્વરની બીક, ભય. હવે વિશ્વમાં આપણે જો જોઈએ તો અત્યારે ચારે બાજુ જો જોઈએ તો અરાજકતા છે, એક ભયનો માહોલ છે. અને બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે હમણાં જ કેલિફોર્નિયામાં પુષ્કળ દાવાનળ ને અગ્નિ ને બધી બાબતો જોઈ અને તહસ નહસ બધું થઈ ગયું. ઇઝરાયલનું બધું આપણે જોયું અને એ યુદ્ધ અને બધી બાબતો, કોરોનામાંથી પણ આપણે પસાર થઈ ચૂક્યા છીએ. અને આજે પણ કંઈક એ ભય છે ને છે જ. પણ આપણે જો જોઈએ તો વિશ્વાસી ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે જો
આપણે જોઈએ તો વહાલાઓ, ઈશ્વરનું સ્થાન અને માન એ બહુ જ અગત્યની બાબત છે કે જ્યારે ઈસુના નામથી હું અને તમે ઓળખાઈએ છીએ, ઈસુના નામની ઓળખ મળી છે, ઈસુની સાથે આપણે ચાલીએ છીએ, ઈસુને આપણે ભજીએ છીએ, એ તારનારની આપણે એ સંગત માણીએ છીએ, તો વહાલાઓ વિશ્વાસી તરીકે આપણા જીવનમાં એ સ્થાન અને માન એ બાબત બહુ જરૂરી છે. અને ઈશ્વરનું ભય કહે છે કે આ જે કાળા માથાનું મનુષ્ય છીએ આપણે, તો કહે છે ઈશ્વરનું ભય એ જીવનની કહે છે સફળતાની નિશાની છે. વાલાઓ, સાચા અર્થમાં જો આપણે વિશ્વાસી છીએ, પ્રભુના નામથી ઓળખાય છે. વિશ્વમાં ઘણા બધા લોકો છે, પણ એ લોકોની પાસે આજે અરાજકતા છે, ભય છે. પણ વાલાઓ, એક વિશ્વાસી તરીકે, પ્રભુના બાળકો તરીકે જ્યારે ઈશ્વરના ભયમાં રહીએ છીએ ને, ત્યારે જીવનની સફળતાની તો એ નિશાની છે આપણા માટે. તો આપણે હવે વિચાર કરવાનો રહેશે, શા માટે માણસનો ભય વૃદ્ધિ પામે છે? ઇટ્સ અ બિગ ક્વેશ્ચન. શા માટે માણસનો ભય એ વૃદ્ધિ પામે છે? મને કહેવા દો કે મનુષ્ય તરીકે આ બાબત છે, પણ વિશ્વાસી તરીકે માર્ગ, સત્ય અને જીવન હું છું. હું જીવનનું બારણું છું, હું જીવનની રોટલી છું, હું જીવનનું જળ છું. હું તમને ભરપૂર જીવન આપવાને માટે આવ્યો છું. કેટલા બધા દાવા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કર્યા છે, અને એ જીવતો ઈસુ આજે તમે જુઓ તો વિશ્વના કેટલા બધા લોકો જે પ્રભુને ઓળખતા નથી, તે અંધશ્રદ્ધામાં અને ઘણી બધી બાબતોમાં ભયને બીકના લીધે શાંતિની શોધમાં છે. પણ આપણા જીવતા ઈસુએ શું કીધું છે આપણને? કે મારી શાંતિ હું તમને આપીને જાઉં છું. જગત આપે છે તેમ હું તમને આપતો નથી. તો પછી હવે વિચાર કરવાનો, જો આપણે બહુ સામાન્ય વસ્તુ લાગે ને, ભય, બીક, અરે આ તો સાંભળતા જ આવ્યા છીએ આપણે, પણ સાચા અર્થમાં વિશ્વાસી વૃદ્ધિ જીવન પામતું, તો એમાં વિશ્વાસી તરીકે માણસમાં આજે આપણા સમાજમાં લઈએ, વ્યક્તિગત જીવનમાં લઈએ કે ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં લઈએ, તો કે છે માણસનો ભય એ વૃદ્ધિ પામતો જોઈ રહ્યા છે. શા માટે? વાય. હવે શા માટે જો જોવા જઈએ તો સમાજમાં કહો, વ્યક્તિગત કહો કે કૌટુંબિક કહો, તો કે છે કે ઈશ્વરના ભય પ્રત્યે કે છે ગેરસમજણ થતી જાય છે ને ઘટાડો થતો જાય છે વાલાઓ. અને આ બાબતો આજે આપણને વચન પ્રભુ આપણને શું કહે છે જોવા માંગીએ છીએ. ઈશ્વરે જ્યારે તમારી ને મારી રચના કરી, સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રભુએ બધું જ બનાવ્યું, ઉત્પત્તિના પુસ્તકથી આપણે જાણીએ છીએ, અને મનુષ્યને બનાવ્યું ત્યારે કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ, ઉત્તમોત્તમ. અને કહે છે એ જ શ્રેષ્ઠ ઈશ્વરની રચના એ મનુષ્ય, ત્યારે કહે છે કે આ મનુષ્યને સંપૂર્ણ પ્રતિમા, એની પ્રતિમામાં આપણને બનાવ્યા, સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ, સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુએ આપણને બનાવ્યા છે વાલાઓ. તો આપણને મનુષ્ય તરીકે એ લાગણીની ભેટ પણ મળી છે. ફ્રી વિલ ઈશ્વરે તો આપણને આપી જ છે. પ્રભુએ કદી જ એ પોતાનું હુકમ આ જ કરવાનું એમ નથી, પણ પ્રભુએ શીખવાડ્યું છે, પણ સાથે સાથે ઈશ્વરે આપણને ફ્રી વિલ આપી છે કે એના બાળક તરીકે આપણે કેવી રીતે જીવનમાં વૃદ્ધિ પામીએ, ઈશ્વરની સંગતમાં કેવી રીતે રહીએ, એ બાબત બહુ જ જરૂરી છે. અને લાગણીની પણ ભેટ છે. અને આપણે જોઈએ તો મનુષ્ય ખરેખર સ્વભાવ છે, લાગણી સભર મનુષ્ય છે. અને કહે છે કે લાગણીઓને આપણે સતત આપણા જીવનમાં અનુભવતા રહીએ છીએ. હવે આનંદ હોય, ઉત્સાહ હોય, ભય હોય, નિરાશા હોય, હતાશા હોય, કડવાશ હોય, ઘણી બધી બાબતો એવી લાગણીઓથી ભરેલું મનુષ્યત્વ હું અને તમે ધરાવીએ છીએ. પણ વાલાઓ, અમુક સ્કોલરો અને વિદ્વાનો કે જે એવું સંશોધન કર્યું કે ધર્મની સ્થાપના ભયના કારણે થઈ. અમુક સ્કોલરો અને વિદ્વાનો કહે છે કે ધર્મની સ્થાપના તો ભયના કારણે થઈ કે છે. અને જેમ કે આફ્રિકાના જંગલમાં રહેનારી જે પ્રજા હતી, તો કે છે આ પ્રજાએ બહુ જ મોટી મોટી મૂર્તિઓ બનાવી, બહુ જ મોટી મૂર્તિઓ બનાવી. અને કહે છે કે વિશાળ એવી મૂર્તિઓ હતી, અને બનાવી તો ખરી, પણ કહે છે એ લોકો જ્યારે એ મૂર્તિને જોઈને ત્યારે બી ગયા. અને પછી એક ખોટો એમનામાં એક ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે જો અમે કંઈક ખોટું કરીશું તો અમારી પર આ મૂર્તિ દ્વારા કંઈક એવું ખોટું થશે, અમારા જીવનમાં કંઈક એવી બાબતો બનશે. અને કહે છે કે આખરે દેવ તરીકે કહે છે એ લોકો પૂજવા લાગ્યા. વાલાઓ, પોતાનાથી બળવાન એમને એ મૂર્તિને સમજી લીધી. અને કહે છે કે
આ માન્યતા જ્યારે પ્રવૃત્તિ માણસે કે છે ધર્મ પોતાથી કે છે સુપર બનાવીને એ બાબતોનો ભય માણસે પોતે જ ઉત્પન્ન કર્યો. વલાઓ બાઇબલ આપણને આ પ્રમાણે શીખવે છે કે ઈશ્વર ગૌરવાન, પવિત્ર અને સનાતન જીવતો જાગતો આપણો ઈશ્વર છે. માટે આપણે જો બીક રાખવાની હોય તો આપણા ઉત્પન્ન કરતા ઈસુ જેણે તમને ને મને જીવન આપ્યું છે એની બીક રાખવી એ બહુ જ મહત્ત્વનું છે. આપણો દેવ એ કોઈ મૂર્તિ નથી વાલાઓ, પણ જીવતો જાગતો દેવ છે અને એ આપણને સમજે છે. આપણું ઉઠવું, બેસવું, વિચારવું વેગળેથી જાણનાર આપણો દેવ છે. એ આપણને બહુ જ બારીકાઈથી નિહાળે છે અને આપણી લાગણીઓને સમજે છે. કહે છે ને, ગીતશાસ્ત્રમાં કહે છે કે તમારા વિચારો વેગળેથી જાણનાર હું છું. જો વિચારો જાણે તો એ કેટલી કાળજી રાખતા હશે. આપણું સ્ટેપ કયું છે, આપણું શું છે, બધી બાબતો ઈશ્વરને ખબર છે અને એ આપણને પ્રેમ કરે છે. ઈશ્વર વિશેષ તો એ છે કે આપણને પ્રેમ કરે છે. તો આવા પ્રભુની ભય એ આપણે બહુ જ રાખવાનો જરૂર છે વાલાઓ. ભયની બે બાબત હોય છે, હકારાત્મક અને નકારાત્મક. અને કહે છે કે ઈશ્વરનો ભય અને ઈશ્વરના પ્રેમ એની વચ્ચે કે છે પાતળી ભેદરેખા છે વાલાઓ. અને કહે છે કે આપણે વિચારીએ તો પૃથ્વી પરનું જે મનુષ્ય જીવન છે અને એમાં પિતા છે, હવે એમના કુટુંબમાં બાળકો છે અને પિતા એ હેડ છે. અને જો બાળકો કંઈ ખોટું કરે ને તો બાળકોને બીક તો લાગે કે પપ્પા આવશે ને તો હવે શિક્ષા કરશે. પણ એ જ બાળક પૂરી સભાનતામાં એ પિતા પાસે જો માફી માગે ને તો એ બાપ શિક્ષા ન કરતા પ્રેમથી કહેશે, દીકરા હવેથી આવું કરીશ નહીં, અને માફી આપે છે. વલાઓ, જો જગતનો બાપ પોતાના બાળકો પાસે આ રીતે વર્તે છે તો તમને ને મને બનાવનાર આપણો સર્જનહાર એ આપણી કેટલી કાળજી રાખતા હશે, કેટલી આપણી સંભાળ લેતા હશે. અને કહે છે કે એ બહુ જ સુંદર ભેટ જો તમને ને મને આપી છે ને પ્રભુએ, તો એ પોતાનો શ્વાસ આપ્યો છે અને પ્રભુએ બહુ જ સુંદર રીતે કીધું છે, હું જગતના અંત સુધી તમારી સાથે છું. માણસ તો છોડી દેશે પણ પ્રભુએ કીધું છે જગતના અંત સુધી હું તમારી સાથે છું. તો વાલાઓ, આપણે બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને ખાસ કરીને ઈશ્વરનો ભય એ કહે છે કે તંદુરસ્ત અને હકારાત્મક હોવો જોઈએ. આપણા કુટુંબમાં કે સમાજમાં કે મંડળીમાં એ બહુ જ અગત્યની બાબત છે. 3 બાબત આપણે જોવાના છીએ વાલાઓ. તો દેવનું ભય પહેલી બાબત, પછી ઈશ્વરનો ભય સંગતને મજબૂત બનાવે છે, અને ત્રીજી બાબત છે ઈશ્વરનું ભય એટલે ચોક્કસ પ્રકારનું જીવન. ચોક્કસ પ્રકારનું જીવન. હા, ફ્રી વિલ આપી છે, પોતાની રીતે રહીએ છીએ, બધું જ છે, પણ આ બાબત બહુ જરૂરી છે વાલાઓ. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે અહીંયા દેવનો ભય. હવે જો આપણે બીકની વ્યાખ્યા જોઈએ ભયની, તો કે છે અનિષ્ટતાના ખ્યાલથી મનમાં ઉદ્ભવતી અમુક પ્રકારની લાગણી. ભય, ભીતિ, ત્રાસ, ચિંતા એ બાબતો હોય. પછી કે છે આદરયુક્ત, સન્માનયુક્ત ભય, આદર અને માન સહિતનો. આ વિશ્વમાં જો આપણે જોઈએ તો કે છે 2 પ્રકારના લોકો છે. અને કે છે ઈશ્વરનું સન્માન કરનાર અને બીક રાખનાર છે, અને પોતાના માર્ગો વિશે વિચાર કરનાર છે. અને ઈશ્વર એ જ ઈચ્છે છે. જ્યારે બીજા પ્રકારના લોકો છે એ સગવડિયું જીવન જીવનાર છે, આશીર્વાદો લઈ લે છે પછી ભૂલી જાય છે, અને મોટા ભાગે પોતાના માર્ગોનો વિચાર કરતા નથી. વલાઓ, તમને ને મને જ્યારે ફ્રી વિલ આપવામાં આવી છે ને, ત્યારે ખરેખર માર્ગ, સત્ય અને જીવન ઈશ્વર પોતે છે. તો એના તરફ લક્ષ્ય રાખવાની જરૂર છે. કેટલું જીવન પૃથ્વી પર લાંબુ જીવ્યા એ જરૂરી નથી, પણ ઈસુની ભયને, ઈસુની અધીનતામાં અને ઈસુ સાથેની સંગતમાં કેટલું જીવીએ છે ને, એ બહુ જ અગત્યની બાબત છે. ગીતશાસ્ત્ર 36 અને 1 શું કહે છે? દુષ્ટનું ઉલ્લંઘન મારા હૃદયમાં કહે છે કે તેની દ્રષ્ટિમાં દેવનું ભય છે જ નહીં. હવે દુષ્ટની બાબત હોય તો કહે છે શૈતાન, બરાબર. અને શૈતાનથી દોરવાઈને ચાલનાર વ્યક્તિ, તો કહે છે એનામાં જો જોઈએ તો ઈશ્વરનો ભય હોતો નથી. મને એમ કહેવા દો, ઘણી બધી વખત છે ને કે લાગણીમાં આપણે ચાલીએ છીએ, પણ લાગણીને પણ મારી નાખતા હોઈએ છીએ, ઈશ્વરના અવાજને સાંભળવા તૈયાર થતા નથી. ત્યારે આપણે કોના હાથનું પ્યાદું બન્યા છે ને એ વિચારવાની બહુ જ જરૂર છે, બહુ જ જરૂર છે. હવે
ઈશ્વરના વચનો એ દુષ્ટ વ્યક્તિ માટે અથવા તો મૂર્ખ વ્યક્તિ માટે અથવા તો ઈશ્વરનો ભય ન માનનાર વ્યક્તિ માટે કે પછી ભલે હું ખ્રિસ્તી છું, કેવડાવું છું, વિશ્વાસી છું, પણ સાચા અર્થમાં શું મારા હૃદયમાં ઈશ્વર છે ને એ વચનોને મેં માન આપ્યું છે? ઈશ્વર તો કહે છે કે એ વેગળેથી જાણનાર દેવ છે, અંધકાર પણ આપણને ઢાંકતો નથી. ભલાઓ, તો એ રેવરન્ટ ભાઈ કે જો મને અંધકાર એનાથી ઢાંકતો નથી તો મારું કાર્ય બધું એની આગળ ખુલ્લું છે. હું શું કરું છું, હું ક્યાં જાઉં છું, કે શું બોલું છું, હું કયા કાર્યમાં વધારે ઓતપ્રોત છું. ભલાઓ, એ બહુ જ જરૂરનું છે. અને ઈશ્વરના વચનો જ્યારે ટકોર કરે છે ત્યારે જો આ બધી બાબતો વણાઈ હોય ને તો એ મૂર્ખ લાગે, મૂર્ખતાપૂર્વક લાગે. આ તો વાંચ્યું, ચાલશે, રહેશે, થશે. ના. બીજું કાળ વૃત્તાંત 17 અને 10 કહે છે કે યહૂદિયાની આસપાસના જે દેશો હતા અને સર્વ રાજ્યો કે છે યહોવાને એટલો બધો ભય લાગ્યો કે તેઓએ યહોશાફાટ સાથે યુદ્ધ કરવાની હામ ભીડી નહીં. વચન કહે છે કે જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? પણ હવે એ વિચારવાનું કે હું ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ, સમાજ અને મંડળી કોના પક્ષમાં ચાલે છે? અહીંયા વચન તો આજે હું પણ એમાં તો આવી જાઉં છું, બોલું છું એમ નહીં, પણ આપણે કહીએ છીએ જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? પણ હું કયા પક્ષમાં છું? શું પ્રભુ સાથે ચાલી છું? શું આપણું જીવન સાક્ષીરૂપ છે? વલાઓ, ઈશ્વરની હાજરી અન્ય લોકો આપણામાં જોઈ શકે છે? ઈશ્વરનો ભય જો આપણામાં હશે, એનામાં જો આપણે ચાલતા હોઈશું, એની અધીનતામાં રહેતા હોઈશું, તો કહે છે કે અન્ય જે દુન્યવી બાબતો છે એ આપણને સ્પર્શી શકશે જ નહીં. અને કદાચ દુનિયામાં છીએ પણ જો કંઈક એવી બાબત છે તો પવિત્ર આત્માની સભાનતામાં આપણે તરત જ સભાન બની જઈશું અને તરત જ આપણે કઈ બાબત કરવી ને નહીં કરવી એ તરફ પ્રેરાઈશું. વલાઓ, દેવનું ભય એ આજ્ઞા છે. 1 પિત્તર 2:17 કહે છે તમે સર્વને માન આપો, બંધુ મંડળ પર પ્રીતિ રાખો, દેવનો ભય રાખો, રાજાનું સન્માન કરો. દેવનું ભય રાખો આજ્ઞા છે. આજે પ્રવર્તમાન સમયમાં બધા બહુ જ કહે છે છેલ્લો સમય આવી ગયો, પ્રભુનું આગમન નજીક છે. પ્રકટીકરણના પુસ્તક પ્રમાણે કહે છે પ્રજાની વિરુદ્ધ, મા બાપની વિરુદ્ધ, બાપમાં છોકરાઓની વિરુદ્ધ, અને ઘણું બધું ભ્રષ્ટતા અને અનિષ્ટ બાબતો પુષ્કળ વધતી જ જાય છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરનું આવું ઘણું નજીક છે, જાણીએ છીએ. પણ શું એ ઈશ્વર આવશે એ ઘડી તો આપણને ખબર જ નથી. તો અહીંયા વચન બહુ સરસ કહે છે કે સર્વને માન આપો. પ્રેમ, પ્રભુએ મારી પર પ્રેમ કર્યો છે, તો મંડળીમાં ઈસુના લોકને અને પોતાના કુટુંબમાં શું આપણે પ્રેમ બતાવ્યો છે? અને ઈશ્વરનું ભય કે પ્રભુ મને જુએ છે, ફરજ પડ્યાથી નહીં, પણ પ્રભુએ વલાઓ, જો આજે તમે ને હું ખ્રિસ્તી ઓળખમાં છીએ ને તો ઈશ્વરની આયોજનમાં છીએ. એનો હેતુ અને એનો પર્પઝ આપણા જીવનમાં છે કે આપણા જીવનો દ્વારા એનો મહિમા થાય, એનું તારણ પ્રગટ થાય, લોકો જોઈ શકે કે હા, આ વ્યક્તિ ઈસુના રક્તમાં શુદ્ધ થઈ છે, આ વ્યક્તિ ઈસુના રક્તમાં અલગ થઈ છે અને તારણની વૃદ્ધિ પામી રહી છે. આ સુવાર્તા છે. જન્મ નહીં, આપણે નાતા લાવીને બહુ બધો ઉત્સાહ કર્યો, ઉમંગ કર્યો, ત્યાંથી અટકી જતું નથી. સાચી સુવાર્તા છે ઈસુ મારા માટે જીવ્યા, આવ્યા પૃથ્વી પર પોતાનું બધું છોડીને, પૃથ્વી પરનું મનુષ્ય જીવન એમણે વિતાવ્યું સંપૂર્ણ મનુષ્ય તરીકે. એ વેદના તમારા ને મારા માટે સહન કરી. એ તો દેવપુત્ર હતા, એને શું હતું? પણ તમારા ને મારા પર પ્રેમ કરીને એ વેદનાને સહન કરી. વેદના સહન કરીએ એટલું જ નહીં, પણ કહે છે તિરસ્કારાયા, નિંદા પામ્યા. એ ધાર્યું હોત ને તો એ બધું જ વ્યવસ્થિત કરી શક્યા હોત, પણ ના, થવા દીધું. અને એમને વધસ્તંભે જણાતા કે જો તું દેવનો દીકરો હોય તો ઉતરી આવ. ઠઠ્ઠા મસ્કરી પણ સહન કરી.
કેટલું ચૂપ રહ્યા. આપણાને તો સહેજ મંડળીમાં કે ઘરમાં કે બહાર કોઈ કંઈ કહી જાય તો બાંયો ઉચક્યા વગર આપણે તૈયાર થતા નથી. એક જગ્યાએ એક સવાલના આપણે 2 ઉત્તરો માટે તૈયાર થઈ જઈએ, ઉત્તરો પર ઉત્તરો આપી દઈએ. સામે ગમે તેટલી બાબતો હોય દલીલો કરવા તૈયાર થઈ જઈએ. પણ શું આમાં આપણા ઈસુને આપણે ઊંચો કર્યો? ઈસુનો પર્પઝ શું છે? કે આપણે એના પ્રેમમાં વધીએ. અહીંયા કહે છે બંધુ મંડળ પર પ્રેમ, દેવનો ભય રાખો, પ્રીતિ કરો, માન આપો, સન્માન આપો. કે છે રાજાનું સન્માન. જો અત્યારે વડાપ્રધાન આવે તો આપણે કેટલી કાળજી રાખીએ, શહેરો ચોખ્ખા થઈ જાય, આ બધું થાય, ફલાણું થાય, ઢીકણું થાય, બરાબર. મોટી વ્યક્તિ આવે તો આપણે એને માન આપીએ, સન્માન આપીએ. પણ આપણો રાજા તો આપણી હૃદયની ગાદી પર છે. એ રાજાને આપણે દિવસમાં ઉઠતાની સાથે કેટલું સન્માન આપ્યું, આખા દિવસ દરમિયાન એ આપણી સાથે છે, એ આપણને મૂકીને નથી જતા. તો એ પવિત્ર આત્માને આપણે કેટલો ખીન કર્યો. અહીંયા વચન આજ્ઞા આપે છે, દેવનું ભય રાખ. પ્રભુ મને જુએ છે, મને નિહાળે છે. મને કોઈ જુએ એ ડઝન્ટ મેટર, પણ મારો પ્રભુ મને જુએ છે. વલાઓ બહુ અગત્યની બાબત છે. એટલે તો સભા શિક્ષકનું મને આ બહુ જ વચન ગમ્યું. સભા શિક્ષક 12, 13 અને 14 વાતનું પરિણામ. અહીંયા તો વાતને ચ્યુઇંગમની જેમ ખેંચીએ, બરાબર ને. વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે માફ કરજો, હું કયા વગર રહી શકતી નથી. પણ જો કંઈક બાબત હોય તો એને આપણે ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવા માટે તૈયાર થઈએ. શૈતાન આપણાને પ્યાદું બનાવીને એ કરાવવા માગે છે. પણ શું હું ઈશ્વરના હાથની રચના છું? ઈશ્વરનો ભય, ઈશ્વરની આજ્ઞા, ઈશ્વરનું વચન મારામાં છે, ઈશ્વરનો પ્રેમ મારામાં છે. તો શું વાતના પરિણામમાં એ કહે છે, વાતનું પરિણામ એટલે આપણે સાંભળીએ તે આ છે, દેવનું ભય રાખ. વચન વાંચીએ છીએ, પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરીએ છીએ, અને વચનથી ભય રાખવાની વાત આવે છે. કે છે આજ્ઞા પાળ. પછી કે છે દરેક મનુષ્યની ફરજ. આપણા કુટુંબમાં કશું હોય અને જો કંઈક બાબત સોંપવામાં આવે તો ભાઈ આજે મારી ફરજ અહીંયા હતી ને એટલે સોરી હું નહીં આવી શકું, મારે મારી ફરજે રહેવું પડે. ફરજને કેટલું મહત્ત્વ આપીએ છીએ આપણી નોકરીના ક્ષેત્રોમાં. કેમ આપણાને વેતન મળે છે, આપણું ઘર ચાલે, ઇટ્સ ગુડ, અને રહેવું જોઈએ. વ્યવસ્થાનો દેવ છે ને આપણે એને માન આપવું જોઈએ. પણ એ વ્યવસ્થાનો દેવ જેણે તમને ને મને બુદ્ધિ આપી, જેણે તમને ને મને જ્ઞાન આપી, જેણે તમને ને મને આ સમાજની વ્યવસ્થા આપી, આ મંડળીની વ્યવસ્થા આપી, એનો પ્રેમ આપ્યો, અને વિશેષ તો દુષ્ટતાના બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા, પાપની ગુલામીમાંથી મુક્ત કર્યા, એમના દીકરા દીકરી બનાવ્યા અને પ્રેમથી આપણને આવકાર્યા. તો આપણે આપણી ફરજ ઈશ્વર પ્રત્યે ક્યાં ચૂકી ગયા? ક્યાં ચૂકી ગયા? કેમ કે દરેક ભલી કે ભૂંડી ગુપ્ત વાત સુધા દરેક કામનો દેવ ન્યાય કરશે. કૃપાનો દિવસ છે, પણ પ્રભુ ક્યારે આવશે હે હું અને તમે જાણતા નથી. ત્યારે વહાલાઓ આપણે કઈ બાબતોમાં જીવીએ છીએ? ભયનું પરિબળ એ કોચલું લઈને જ ચાલીશું કે પછી ના હા ને આમે ને મારો દેવ મારી સાથે છે? જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? વહાલાઓ, માણસોની બીક ન રાખતા ઈશ્વરની બીક બહુ જરૂરી છે. નૂને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે તારે વણ બનાવવાનું છે ને, એ બાબત અત્યારે હું કહેવા માંગતી નથી, તમે હું સન્ડે સ્કૂલથી શીખતા જ આવ્યા છે. અને કદાચ જો એ આજ્ઞા ન પાડી હોત તો નૂ પણ ખલાસ થઈ ગયો હોત, એનું કુટુંબ પણ ખલાસ થઈ ગયું હોત. પણ એનામાં ઈશ્વરનો ભય હતો, અને લોકો એની ઠઠ્ઠા કરતા હતા, છતાં ઈશ્વરને માન આપીને, ઈશ્વરના વચનને અધીન થઈને એણે વણ બનાવ્યું. વલાઓ, ઈશ્વરનો ભય હકારાત્મક કે છે, આદરયુક્ત ભય છે. અને કે છે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણામાં જે કંઈ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એ આપણો પ્રભુ છે, કેમ કે એ આપણો પિતા છે. આ હકારાત્મક બાબત. આપણામાં જે કંઈ એ કરે છે એ શ્રેષ્ઠ કરનાર આપણો પિતા છે. ઘણી બધી વખત જો આપણે જગીક રીતે આપણા બાળકોને શિક્ષા કરીએ તો પ્રભુ પણ ઈચ્છા રાખે છે કે મારું બાળક મારી પાસે આવે, મને અધીન થાય. વલાઓ, અને એ આપણે જોઈએ છે, બહુ સરસ આપણી પાસે દાખલો છે જ. ઇઝરાયલ પ્રજા, બરાબર, મિસરની ગુલામીમાંથી છોડાવ્યા. વલાઓ, આજે એ જ પ્રજા હું અને તમે છીએ. વાંચીએ છીએ અને આપણે બીજાઓને પણ કહીએ છીએ કે આ રીતે કર્યું, તોય કહે છે, પછી કહે છે અફસોસ વંટી ગયેલી પ્રજા, અને એ લોકો પોતાની રીતે ચાલ્યા. આજે હું અને તમે પણ
એ હકારાત્મક ભય નથી, એ ઈશ્વરનો ભય નથી. દેવળનો દર રવિવારે આવવું, બેસવું, આરાધના કરવી, અને આ દેવળની બહાર કેટલા ગ્રુપ, કેટલી હુંસાતુસી. વચન કયું આવ્યું? પહેલામણે વચન સારું આપ્યું, આ વ્યક્તિ આવું બોલી, પણ પ્રભુ મારી સાથે ક્યાં બોલ્યા એ આપણે નથી વિચારતા. વલાઓ, શૈતાન અહીંયા તો તમને ને મને બહુ ખરાબ રીતે પાડી નાખવા માટે તત્પર છે. ફક્ત આપણે પર્વો પાળનારા થઈએ છીએ, અધીનતા નથી વલાઓ. અને એટલે જ પ્રભુ કહે છે કે મિસરમાંથી તને કાઢી લાવનાર દેવ પર તું પ્રેમ કરને એનો ભય રાખ. આજે પ્રભુ તમને મને કહે છે ગુલામીમાંથી તો તમને બહાર કાઢ્યા, પણ હું ક્યાં? વલાઓ, નકારાત્મક બાબત જો જોઈએ તો કે છે આદમ અને હવા, એ કહે છે કે જ્યારે ફળ ખાધું અને પ્રભુએ કીધેલું તમે ફળ ખાશો તે દિવસે મરશો જ મરશો, બરાબર. અને કહે છે કે સુલેમાન રાજા જુવાનોને એમ કહે છે કે યહોવાનો ડર રાખીને દુષ્ટતાથી દૂર થાઓ, બરાબર. નીતિ વચનના પુસ્તકમાં જો તમે જુઓ તો 3:7. એ જ પ્રમાણે ગીતશાસ્ત્ર 1:11 ગીત કરતા કહે છે કે ભયથી યહોવાની સેવા કરો ને કંપીને હર્ષ પામો. જ્યારે હું આ વાંચતી હતી ને ત્યારે કંપીને હર્ષ પામો, આ શબ્દ પર હું અટકી ગઈ અને મેં વિચાર કર્યો. ફરીને ફરી મેં વાંચ્યું, ભયથી યહોવાની સેવા કરો અને કહે છે કંપીને હર્ષ પામો. અને વાલાઓ, તમે હું વર્તમાનપત્ર વાંચીએ છીએ, ટેલિવિઝન જોઈએ છે, અને એક દાખલો મને અત્યારે યાદ આવે છે કે 2 વ્યક્તિ ઓફિસમાં, અને આ તદ્દન સાચી ઘટના છે, હું નામ સ્થળ નથી કહેવા માંગતી, પણ નોકરી કરતા હતા અને લાંચ લેવાની બહુ જ વૃત્તિ. એક ભાઈને પૈસા લયા જ કરે, અને એક વ્યક્તિ, બંને પ્રભુની ઓળખીતી વ્યક્તિ, અને એ પ્રભુના ભયમાં, અને એમણે કીધું હું કદી જ લઈશ નહીં. અને આ વ્યક્તિ ઈચ્છા રાખે કે અહીંયા ના હાજર થાય તો સારું. ઉચ્ચ હોદ્દા પર આ વ્યક્તિઓ હતી. અને પછી જ્યારે આ વ્યક્તિ ઘરે ગયા ત્યારે પહેલાં આ ભાઈએ પોતાનાથી થાય એ બધું જ કામ કરવા દીધું પેલી સામે પાર્ટીને, અને એ પૈસા એણે લઈ લીધા. કારણ કે જે વ્યક્તિ સાચા પ્રભુના, પહેલાં પણ ખ્રિસ્તી હતા, પણ પ્રભુના ભયમાં એણે ના પાડેલી, એ વ્યક્તિ હાજર નથી. અને પછી જ્યારે આ ભાઈ સંડોવાઈ ગયા અને પેપરના પાના પર આવ્યું, અને બીકના લીધે એમને લકવો થઈ ગયો અને એમને હોસ્પિટલાઇઝ કર્યા. અને જ્યારે આ બીજા જે ભાઈ વિશ્વાસી હતા, પેલા ભાઈ પણ ખ્રિસ્તી જ હતા, અને આ જે વિશ્વાસી ભાઈ હતા એ જ્યારે ઓફિસમાં આવ્યા, પેપર લીધું ત્યારે કંપી ગયા અને ઈશ્વરનો આભાર માન્યો કે પ્રભુ આ ઉચ્ચ હોદ્દો તો તે મને આપ્યો છે, પણ જે નાણાં તું મને મહેનત આપે છે તે છે, આમાંથી તે મને ઉગારી લીધો છે. એ મારી ક્ષમતા નહીં પ્રભુ, તારા ભય અને તારી આજ્ઞા પાડવાથી થયું છે, મારી કોઈ લાયકાત નહીં, પણ સાચું ને ખોટું પારખવાની શક્તિ પ્રભુ તે મને આપી. અને ઘૂંટણે પડીને આભાર સ્તુતિ કરી. આ તદ્દન સત્ય હકીકત કહું છું. અને જ્યારે હું આ વાંચતી હતી ત્યારે મને આ કિસ્સો યાદ આવ્યો કે કંપારીને હર્ષ, કંપીને હર્ષ પામો. ખરેખર ઘણી બધી વખત આપણાને એવું થાય કે આ લોકોને જ બધું મળ્યા કરે છે, આ લોકો જની જ વૃદ્ધિ છે, અમારી તરફ લક્ષ રાખવામાં આવતું નથી. પણ ના, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રભુ કદી જ ચૂક કરતા નથી. એ પ્રભુ બચાવનાર છે, એ પ્રભુ સંભાળનાર છે, કારણ કે એ વચન તો આપ્યું છે. અનુભવ કરો ને જો એવો ઉત્તમ છે ને, કે છે જગતના અંત સુધી હું તારી સાથે છું. વલાઓ, યુસુફનો પણ દાખલો આપણે જોઈએ. ઈશ્વરનો ડર રાખ્યો. પોટીફારની સ્ત્રી, એણે વ્યભિચાર ન કરતા એણે પ્રભુને માન આપ્યું ને પ્રભુ એને કેટલા ઊંચ હોદ્દા પર લઈ ગયા. એટલું જ નહીં, એના ઘરનાને આશીર્વાદિત રૂપ થયો. વલાઓ, આપણે બધું જ જાણીએ છીએ. એ ઈશ્વરનું ભય. બીજી બાબત જો જોઈએ તો ઈશ્વરનું ભય સંગતને મજબૂત બનાવે છે. એફએસી 5:21 બહુ અગત્યની બાબત આમાં આ કલમ છે, કે છે ખ્રિસ્તનો ભય રાખીને એકબીજાના અધીન રહો. સંગત મજબૂત બનાવે એટલે
કે છે અહીંયા વચન કે છે ખ્રિસ્તનો ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો. હવે ઈશ્વરનો ભય એટલે સંગત ફક્ત એક વ્યક્તિ ના કરી શકે, બે વ્યક્તિ હોય અથવા તો બેથી વધારે હોય. બરાબર? તમારી ને મારી સંગત પ્રભુ સાથે છે. એ સંગતમાં પ્રભુએ વિશ્વાસી વર્તુળ આપ્યું છે અને કૌટુંબિક જીવનમાં પતિ પત્ની અને બાળકોને બધા જ આવી જાય. તો વલાઓ, જો ઈશ્વર આપણા મજબૂત ગઢ છે અને એની સંગતમાં છીએ, તો પૃથ્વી પરના જે સંબંધો મનુષ્ય તરીકેને આપણને આપ્યા છે ને, એમાં પણ એ સંગતતામાં કે છે આપણે ઈશ્વરને તો અધીન રહીશું, પણ એકબીજાની ફરજ પ્રત્યે પણ અધીન રહીશું. અને અહીંયા ફરી કહે છે કે એદનવાડીનું જો વિચારીએ તો કહે છે એમણે અવગણના કરેલી નહીં દેવ બાપની, પણ કહે છે કે એમણે પ્રભુનું ના માનતા શૈતાનનું માન્યું. આજે હું અને તમે વચન તો વાંચીએ જ છે, પણ ફરી હું કહું છું, જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? તો હું એ આજે પ્રશ્ન ફરી કહું છું કે આપણે કયા પક્ષમાં છીએ? કયા પક્ષમાં છે? કોનું ભય છે? માણસનું, દુનિયાનું, પરિસ્થિતિઓનું, કે પછી ગમે તે થાય મારો ઈસુ મારી સાથે છે? પેલું ગીત છે ને, ભવર કે બીચ મેં તું કહેતા હે થમ જા. આપણી ચટ્ટાન આપણો ઈસુ છે. દરિયા કિનારે તમે જોજો, પથ્થર ત્યાં જ ઉભેલો છે, દરિયાના મોજા અફડાય છે ને જતા રહે છે, અફડાય છે ને જતા રહે છે. આપણો ઈસુ એ છે. ગમે તેવા તોફાનો મધ્યે એ આપણી સાથે છે, આપણને સંભાળે છે. એની હાજરી, એની બેગ વાલાઓ. કારણ કે જ્યારે આદમ તું ક્યાં છે? પ્રભુ હું તો નાગો છું. આજે અચાનક જ આપણી ભક્તિ સભા ચાલતી હોય કે આત્મિક સભાઓ ચાલતી હોય ને પ્રભુ આવીને કહેશે કે ક્યાં છે? ઘણી બધી વખત વાલાઓ મને કહેવા દો કે વચન જ્યારે આવે છે ને પ્રભુના સેવકો તરફથી, ત્યારે પવિત્ર આત્મા આપણા હૃદયમાં ટકોર કરે જ છે અને પ્રભુ કહે છે ક્યાં છે? કઈ સંગતમાં છે? કોની સાથે છે? કયા ટોળામાં છે? ઈશ્વરનું ભય આજે પ્રભુ તમને ને મને બોલાવી રહ્યો છે, હાંક મારી રહ્યો છે વાલાઓ. એ આજે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં જ્યારે 3જો અધ્યાય જો તમે વાંચો તો એમાં છે 10 અને 9મી કલમમાં આજે તમને ને મને પ્રભુ હાંક મારે છે. વચન બોલો છો કે જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? તો તમે કોના પક્ષમાં છો? ક્યાં છીએ આજે? કોની સંગત આપણે માણીએ છીએ? કોની સાથે ચાલીએ છીએ? કોની પાછળ ચાલીએ છીએ? નીતિવચન 8 અને 13 કે છે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનો ભય છે. દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો. પુનર્નિયમ 8:6-7 કે છે ઇસ્રાયેલ પ્રજાને કહ્યું છે અને તારે યહોવા તારા દેવના માર્ગમાં ચાલીને તેનો ડર રાખીને તેની આજ્ઞાઓ પાળવી, કેમ કે યહોવા તારો દેવ તને એક ઉત્તમ દેશમાં લઈ જશે. સિયોન દેશ હમારા હે દેશ, રહેતે હે હમ પરદેશ. ગમે ત્યારે આ દેહ છોડીને જતા રહીશું. વાલાઓ, કયા માર્ગમાં ચાલ્યા? કયો માર્ગ? કોનો ડર? કઈ આજ્ઞા? વાલાઓ, અને એ ઉત્તમ દેશ જ્યાં રોગ નથી, દુઃખ નથી, આંસુ નથી, વિલાપ નથી, સોનાના તો રસ્તા છે, મોતીનો દરવાજો છે. એ જગ્યા કે છે હું તમારા માટે જગ્યા તૈયાર કરવાને જાઉં છું. હાથે બાંધેલા નહીં, પણ પ્રભુ એ જગ્યામાં તમને મને લઈ જશે. પણ એ ઈશ્વરનો ભય, એ ઈશ્વરની રહેમ દ્રષ્ટિ તો કરી જ, પણ ઈશ્વરના વચનોની આધીનતામાં એ ભયમાં આપણે ચાલ્યા. વલાઓ, બહુ જ વિચારવાની જરૂર છે. વિશ્વાસી વર્તુળ તરીકે ગંભીરતાપૂર્વક આપણે આજે વિચાર કરવાની જરૂર છે કે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે આ પૃથ્વી પરના જીવનમાં વ્યક્તિગત હોય, સામાજિક હોય, મંડળીનું હોય, વલાઓ, પણ કહે છે કે શું આપણે એ પ્રભુના પક્ષમાં રહીને એ ભયને માન આપ્યું, એ સન્માન આપ્યું, એ રાજાને આપણે કેટલા હદ સુધી આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવા માટે આપણે એમને તક આપી, એમ કહીએ તો ચાલે. આપણે તો તકોને છીનવી લઈએ છીએ. મારું જ થવું જોઈએ, હું જ કરું, મારી જ બાબતો, હું જ આમ હું આવે છે. પણ જ્યાં પ્રભુના અવાજને આપણે સાંભળવા તૈયાર થતા નથી, આપણે આજે આપણી જાતોમાં ડોક્યું કરવાની જરૂર છે.
રેણુએ પોતાની જાતમાં ડોક્યું કરશે ને તો રેણુને ખબર પડશે કે રેણુ કઈ જ કક્ષાએ છે. પણ આપણા સમાજનું દારૂણ ચિત્ર જો આજે હું તમને કહેવા માગું છું, માફ કરજો, 2 હાથ જોડીને હું માફી માગું છું, પણ વિશ્વાસી લોક તરીકે આપણે ન હોવું જોઈએ. પણ આજે શૈતાન કરાવી રહ્યો છે. પોતાનામાં ડોક્યું ન કરતા બીજાના જીવનમાં ડોક્યા કરીએ છીએ. હું વચનમાં વૃદ્ધિ પામી છું કે નહીં, પણ આ વચનમાં કેટલા વૃદ્ધિ પામ્યા છે, આણે આમ કીધું, આ બાબતો જોવા માટે અત્યારે શૈતાન બહુ જ ગાબડા પાડી ચૂક્યો છે. તો સભાન રહીએ. સંગત, ઈસુની સંગત હશે ને તો આસપાસ શું થશે એ આપણને ભાન પડશે જ નહીં. ઈસુના પ્રેમમાં જ ખેંચાઈશું વાલાઓ. પૈસો, માન, મોભો પ્રભુ આપે છે, પણ એમાં જો ઓતપ્રોત થયા ને તો દુષ્ટતા એવી રીતે પ્રવેશશે ને કે આપણે ભૂલી જઈશું. એટલે જ એફએસી 5:15-16-17 કલમ કહે છે, કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો. કાળજીપૂર્વક. નાનું બાળક હોય ને તો જો ચાલતું હોય ને તો આપણે ધ્યાન રાખીશું. ખાડો હોય ને, બેટા ત્યાં ખાડો છે, ના ચાલીશો બેટા, પડી જવાય. અથવા તો જો પથ્થરો હોય ને તો કહીશું, બેટા સાચવીને ચાલતું, પડી જશે. બરાબર? અહીંયા ખ્રિસ્તી જીવનમાં કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો. પછી કહે છે, તમે નિર્બુદ્ધની પેઠે નહીં પણ ડાયા માણસની પેઠે ચાલો. અહીંયા કેટેગરી આપણે પોતે પોતાની નક્કી કરવાની છે. વિશ્વાસી છીએ, સંગત છે, તો ડાયા માણસની પેઠે પ્રભુ ચાલવાનું કહે છે. અને વિશેષ તો ડાયા માણસની પેઠે ક્યારે ચાલવાનું છે, પાછળનું વચન મને બહુ જ ગમાય છે, સમયનો સદુપયોગ કરો. સમયનો સદુપયોગ કરો, કેમ કે દાડા ભૂંડા છે, એ માટે અણસમજુ ન થાવ, પણ પ્રભુની ઈચ્છા શી છે તે સમજો. મારી ઈચ્છા શી છે એ પહેલી બાબત જોઈશ, ઈશ્વરની ઈચ્છાને નહીં. સમજુ તો બધું જ છું, પણ ના સમજવા જેવું વર્તન ઈસુની આગળ આપણે કરી દઈએ છીએ, વચનની આગળ કરી દઈએ છીએ. પ્રભુના આ પ્રભુનું ઘર છે. એનો પ્રભુ જ્યારે કે છે, ચર્ચોમાં લખ્યું હોય છે કે યહોવા મંદિરમાં છે, એની આગળ ચૂપ રહો. પણ શું આપણે ચૂપ રહ્યા? ઈશ્વરને બોલવા દીધા, મારા જીવનમાં તમારું શરીર જીવતા દેવનું મંદિર છે. જો મારું શરીર જીવતા દેવનું મંદિર છે તો મારા ઈસુને મેં ક્યાં મારા જીવનમાં એ વાંચ્યા આપી કે મારો પ્રભુ મને કે યસ અહીંયા રોકાવાનું છે, અણસમજુ નથી બનવાનું, સમજણ રાખ, બુદ્ધિ વાપર. વી આર નોટ ડફ એન્ડ ડમ. એની પ્રતિમામાં સાંભળીએ છીએ, જોઈએ છીએ, ચાલાક છે, બધું જ છીએ, પણ ચાલાકી આપણે આપણા પોતાના સ્વાર્થ માટે વાપરીએ છીએ. શૈતાનની સામે પડવા માટે નહીં, પણ એના પ્યાદા માટે સિફતતાથી આપણે એને પગ પેસારો કરવા દઈએ છીએ. એટલે આ વચન મને બહુ જ કહે છે, કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો. નિર્બુદ્ધની પેઠે નહીં પણ ડાયા માણસની પેઠે ચાલો. સમયનો સદુપયોગ કરો, અણસમજુ ના થાવ. દાડા ભૂંડા છે, દાડા ભૂંડા છે. અને તેથી જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કાલવરી પર જ્યારે વધસ્તંભ પર જળવા લઈ જતા હતા, ત્યારે વધસ્તંભ ઊંચકી ન શકવાના લીધે વારે વારે પડી જતા હતા. અને કોર પર ઊભી રહેલી સ્ત્રીઓ એમને પાણી આપતી હતી. ત્યારે શું કહે છે પ્રભુ? કહે છે કે મારા માટે નહીં, તમારા બાળકો માટે રડો. ભલાઓ, દાડાઓ બહુ ભૂંડા છે. આ સમય પછી, આ ક્ષણ પછી, આવતીકાલે શું થશે એ તમે ને હું તો જાણતા જ નથી. પણ આપણે આપણા પોતાના માટે કેટલા બધા આયોજનો કર્યા છે. સારું છે, બેંક બેલેન્સ કરો, મકાન કરો, આ કરો, ભવિષ્યની ચિંતાને લઈને બધું જ કરો, પણ પછી આ દેહ તો માટીમાં જતો રહેશે, પણ આત્માનું શું? એની વૃદ્ધિ ક્યાં? સિયોન દેશ હમારા હે દેશ. શું એ સિયોન દેશમાં એ પ્રભુ કહેશે કે હા મારા વાલા દીકરા ને દીકરી, વિશ્વાસમાં તું બેસ. શું એ રાજમુંગટ હશે? શું એ પ્રભુના ઘરમાં હું અને તમે હઈશું? શું એ આરાધનામાં આપણે જોડાઈ શકીશું? દેટ ઇઝ કોના પક્ષમાં? દેટ ઇઝ અ બિગ ક્વેશ્ચન ટુડે. ખ્રિસ્તી અને ધર્મ અને ખ્રિસ્તમાં ઇટ્સ અ મોટો તફાવત છે. બિગ ક્વેશ્ચન છે આજે. કોના પક્ષમાં? ઈશ્વરનો ભય ક્યાં? આજે ખ્રિસ્તી ઘરોમાં જોઈએ તો જૂઠે સ્થાન લીધું છે. એકબીજાની સામે બહુ સાહજિકતાથી જૂઠું બોલ્યા છે, બહુ જ સાહજિકતાથી. જગતની મૈત્રી એ આજે
એટલી બધી રીતે ડામાડોળ કરી નાખ્યા છે જીવનોને કે તહેસ નહેસ કરે છે. ઈસુ જેવો મિત્ર જ આપણે ગાઈએ છીએ ભજન સંગ્રહમાં, જેને કહીએ શોકને પાપ. કેવો મોટો હક કે આપણે, બરાબર, એ હક છે એની પાસે જવાનો, પિતા તરીકે, બાળક તરીકે માંગવાનો. પણ એ હકને આપણે જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે એની સામે આપણે વિચારવાનું છે કે મારી ફરજ ક્યાં, અધીનતા ક્યાં, એ ભય ક્યાં. નીતિ વચનમાં કહે છે કે યહોવાનું ભય તે બુદ્ધિનો આરંભ છે, જેઓ તેની આજ્ઞાઓ પાડે છે તે બધાની બુદ્ધિ સારી છે. દેવનું ભય એટલે ચોક્કસ પ્રકારનું જીવન. છેલ્લા ટોપિક પર જઈશું તો આમાં આપણી જીવનશૈલી આવી જાય છે વાલાઓ. આપણે કે છે જીવનમાં અમુક જ વસ્તુને સ્વીકાર કરીએ છીએ, અપનાવીએ છીએ, અને અમુક બાબતોને આપણે નકાર કરીએ છીએ, અપનાવતા નથી. શા માટે? બીજું કોરિન્થી 5:17 કહે છે, જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે, જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. સાચી વાત છે. આપણને ફ્રી વિલ છે, ગમતું જ આપણે લઈએ, કરીએ, અને આપણે એના ઢાંચામાં ચાલવા પ્રયત્ન કરીએ. આપણા ઘરોને પણ એ રીતે રાખીએ, આપણા કુટુંબને, આપણા બાળકોને પણ દોરીએ. તો હવે પ્રભુએ એ દાસત્વમાંથી જ્યારે તમને ને મને મુક્ત કર્યા, એ પાપની ગુલામીમાંથી મુક્ત કર્યા, એ રક્તમાં એ મોહર મારી તમારી મારી પર અને બચાવી લીધા. બચી ગયેલા પાપી, પાપીમાં શ્રેષ્ઠ પણ બચી ગયેલા પાપી. તો હવે જે જૂનું હતું તે હવે મારે મૂકી દેવાનું છે. વધસ્તંભ પર મારે બધું જ મૂકી દેવાનું છે. સ્વનકાર આ જ છે. અને કહે છે કે બધું મૂકીને ઈસુનો ભય ને ઈસુની આજ્ઞા પાડવાની છે. એ પ્રેમ પત્રને મારે પહેલું સ્થાન આપવાનું છે. એ વચનને મારા જીવનમાં પહેલું સ્થાન આપવાનું છે. જીવનશૈલી એફએસસી 5:1 કહે છે, દેવનું અનુકરણ કરનારા થાઓ. આજે સેલિબ્રિટીની બહુ અનુકરણ કરે નહીં? વાળની સ્ટાઇલ લો, હેરસ્ટાઇલથી લઈને પહેરવેશથી લઈને બધું જ. બોલિવૂડ ને ફિલ્મના જે સિતારાઓ હોય, તે બાળકો જે જુવાન વર્ગ એમાં દોરાઈ રહ્યો છે. પણ મારો ઈસુ, એની જીવનશૈલી, અને એ કહે છે દેવનું અનુકરણ કરનારા થાઓ. પહેલાં તો પ્રભુએ કીધું હું પ્રેમ છું, તો એ પ્રેમ મારામાં હોવો જોઈએ. એ 10 આજ્ઞાઓ તમને ને મને આપવામાં આવી છે. એક કઈ આજ્ઞામાં જો આપણે ખરા ઉતરીએ તો છે. ભલાઓ વિચાર કરવાનું જરૂર છે. અને એ જ અધ્યાયમાં જો કે 3જી કલમમાં કહે છે, વ્યભિચાર, લોભ, સર્વ પ્રકારની મલિનતા, આના નામ સરખા ના લેવા. આ તો બોલીએ છીએ, નામ સરખા ન લેવા, એમાં ગળા ડૂબ આપણે થઈ ગયા છીએ. વ્યભિચાર, લોભ. હમણાં જ થોડા સમય પર મારી પર એક જગ્યાએથી ફોન આવ્યો અને કહે છે, બેન પ્રાર્થના કરજો. 5 લાખ હતા અને અમને કહેવામાં આવેલું આ જગ્યાએ મૂકો થશે, અને અમારા બધા પૈસા જતા રહ્યા. આજે બહુ જ બધી જગ્યાએ લોભે એટલી બધી રીતે તહસ નહસ કરી નાખ્યું છે. ડબલ પૈસા થાય, આટલા મૂકીએ તો ડબલ થાય. વ્યભિચાર, આ બધું કે છે, આ બધી મલિનતા છે કે છે. એના તો નામ સરખા, અહીંયા વચન કે છે નામ સરખા ના લેવા પડે. આપણે તો એના પેંગડામાં પગ મૂકીને જ ચાલ્યા કરીએ છીએ. દૂર રહો, બીજા શબ્દમાં દૂર રહેવાનું કહ્યું છે. બને ત્યાં સુધી એ સભાનતામાં રહીએ. આપણે સારા છે એમ નહીં જ, પડે પડના પાપી, પડે પડના ગુનેગાર. પણ જો એ બાબત છે, પ્રભુ તું આને પર મને વિજય પામવા માટે કૃપા આપ, મને સહાય કર, મને મદદ કર. ચોક્કસ ઈસુ છોડાવશે. પછી કહે છે નિર્લજ અને મૂર્ખતા. 4થી કલમમાં કહે છે નિર્લજ અને મૂર્ખતાભરી વાત, ઠઠ્ઠા મસ્કરીથી દૂર. પણ આપણે એ બાબતોનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. છેલ્લી 3 બાબતો કહીને અહીંયા પૂરું કરીશ કે આ બધી બાબતો માટે જો હું સાવચેત રહીશ ને, તો મારા ઈસુ સાથેની સંગતમાં જે બોન્ડિંગ હોય ને, એમાં આપણે વૃદ્ધિ પામીશું વાલાઓ. પણ જો આ બધી બાબતો પગપેસારો કરશે ને, ખોખલું જીવન થઈ જશે. 3 બાબત બહુ જ આપણી જીવનશૈલીમાં આપણે 3 બાબત લેવાની જરૂર છે, વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે, સમાજ તરીકે. પસંદગી. હવે પસંદગીમાં 2 આવી જાય તો પસંદગીમાં 3 બાબત આવે કે અગત્યની બાબતો આપણે પસંદ કરીએ ને, તો બહુ અગત્યની બાબતો આપણે વિચારવાની, જોવાની, અને એ આપણે પસંદ કરીએ. પછી પસંદગી સ્વૈચ્છિક છે, કોઈ બળજબરીથી આપણને પસંદગી કરવા માટે દોડતું નથી. યાદ રાખજો, પસંદગી એ સ્વૈચ્છિક છે. અને કે છે કે પોતાની રીતે આપણે એમાં દોરવાઈએ છીએ.
હવે ઈસુએ તમને ને મને પસંદ કર્યા, ફ્રી વિલ આપી. અને પ્રભુએ અહીંયા બધામાં અગત્યની બાબત માટે, સ્વૈચ્છિક રીતે જીવન જીવવા માટે, પસંદગી માટે પણ પ્રભુએ આપણને છૂટ આપી દીધી. અને પ્રભુ કહે છે કે દેવનું અનુકરણ કરનારા થાઓ, દેવનું ભય. તો એ સંગતમાં શું પસંદગી આપણે એ કરવાની છે. આ બાજુ આગ છે ને આ બાજુ બરફ છે, કોઈ રસ્તો નથી, તો આપણે શું પસંદ કરીશું? આગ તરફ તો નહીં જ જઈએ, કારણ કે દહજી જઈશું. બરફ તરફ ભલે ઠંડી લાગશે પણ બચી તો જવાશે. જીવન આ જ છે, પસંદગી કરવાની છે. માર્ગ બે જ છે વલાઓ. પહોળો માર્ગ એ દુનિયાનો છે ને સાંકડો, હા ત્યાં આપણી સાથે કોઈ નથી, પણ ઈસુ છે, ઈસુ છે. અને એ બધા અવરોધો મધ્યે પણ આપણાને લઈને ચાલનાર છે, દોરનાર છે, ચલાવનાર છે, વિજય આપનાર, વિજયવંત ઈસુ છે. બીજી બાબત, વખોડવું. તો મારે સભાન રહેવાનું છે. અહીંયા કહે છે ને કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો. આપણે હમણાં જોઈ ગયા FSC 5:15 કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખવાનું. તો આ 3 બાબતમાં, પસંદગીમાં બી કાળજી રાખવાની, વખોડવામાં તો વિરોધ કયો તે આપણે જોઈએ તો કયા પક્ષે 2 પક્ષ છે. શૈતાન જગીક વાનાઓ તરફ લે છે અને ઘણું બધું કરવા જાય, પણ વિશ્વાસી તરીકે હાની હાને નાની ના હોય. ઈસુ મારું જુએ છે, ઈસુ મને સંભાળે છે. ત્યારે આપણે ઘણી બધી વખત એવી નિંદા અને ઠઠ્ઠામાં દોરવાઈ જતા હોય છે, પણ એનાથી દૂર રહીને વખોડવાનું છે, વિરોધ કરવાનો છે, એનાથી દૂર રહેવાનું છે. અને વલાઓ, એ વિરોધ માટે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જે બુદ્ધિ ઈસુએ તમને ને મને આપી છે. ફરી કહું છું, વી આર નોટ ડફ એન્ડ ડમ. ઈસુની પ્રતિમામાં આપણે છીએ. તો આપણે પસંદગીમાં અને વિરોધ કે વખોડવામાં આપણે પ્રભુના દાયરામાં રહેવાની જરૂર છે. અને છેલ્લી બાબત, પારખી લો. પારખવાની શક્તિ. પેંડો ચાખીએ તો ખબર પડે કે મીઠો છે અને તીખું ખબર પડે. એવી રીતે મહત્વની બાબતો પારખવાની શક્તિ હોય. કોઈ વ્યક્તિને આમ જોઈએ ને, અલે હું તો પારખી જાઉં છું આ વ્યક્તિ કેટલા પાણીમાં છે. ઘણા બધાને મેં આવો સાંભળ્યા છે. પારખવાની શક્તિ, અને પ્રભુએ એ શક્તિ આપણને આપી છે. પણ હવે વિશ્વાસી જીવનમાં જ્યારે હું અને તમે છીએ, તો પસંદગી કરીને આગળ વધવા માટે આપણે કોઈ રીતે પાછળ ના પડીએ વાલાઓ. શૈતાનના પ્યાદા ન બનતા પરીક્ષણોને આપણે પ્રભુના હાથમાં જઈને પરીક્ષણોની સામે રહીશું તો અંધકારના નિષ્ફળ કામોમાં આપણે નહીં દોરાઈએ વલાઓ. પણ આજે કહેવા દો, વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે દોરા ધાગા, જોશ, નસીબ, એ બધી બાબતો આવી ગઈ છે, પણ એમાંથી દૂર રહીએ. અને કહે છે કે પારખવાનું એટલે કહે છે, નીતિ વચનમાં બહુ જ સરસ આપણને કહે છે કે જ્ઞાન વડે ઘર બંધાય છે, બુદ્ધિ વડે સ્થિર થાય છે, અને વિદ્યા વડે સર્વમૂલ્યવાન તથા સુખદાયક દ્રવ્યથી ઓરડા ભરાય છે. નીતિવચન 24 આ બાબતો છે વાલાઓ. અને નીતિવચન 8 અને 13 કહે છે, દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનું ભય છે. દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનું ભય છે. પછી બહુ સરસ છે, અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ તથા આડું મુખ, એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. વાલાઓ, આજે નીતિવચન 9 ને 10 કહે છે કે યહોવાનું ભય એ જ્ઞાનનો આરંભ છે, અને પરમ પવિત્રની ઓળખાણ એ જ બુદ્ધિ છે. વાલાઓ, વિચાર કરવાની જરૂર છે. જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? મારી જીવનશૈલીમાં, મારી ઈસુની સંગતમાં અહીંયા આપણે જોઈ ગયા તો દેવનું ભય અને પછી છે ઈશ્વરનો ભય સંગતને મજબૂત બનાવે છે, અને ઈશ્વરનું ભય એ ચોક્કસ પ્રકારનું જીવન. તો એક વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે અહીંયા વચન આપણને કહે છે કે યહોવાનું ભય એ જ્ઞાનનો આરંભ છે, અને પરમ પવિત્રની ઓળખાણ એ જ બુદ્ધિ છે. પ્રભુ તમને ને મને એ સમજ શક્તિ બુદ્ધિ આપી છે. ત્યારે ઈશ્વરના ભયમાં, ઈશ્વરના વચનોમાં અને ઈશ્વરના પ્રેમમાં આપણે આગળ વધીએ, કે જેથી કરીને એની ઓળખમાં જ્યારે છીએ, એની કૃતિ છીએ, તો આપણી લાગણીઓને, આપણા વ્યક્તિત્વને, આપણા જીવનશૈલીને અને આપણે પૂર્ણ રીતે ઈશ્વરના હાથમાં સોંપાઈએ અને ઈશ્વરને કહે, યસ પ્રભુ તારી સાથે છું, જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? એ ઈશ્વરનું ભય
એ ઈશ્વરના વચનોમાં રહીશું તો આવશે. વલાઓ, પ્રભુ એમ કરવા માટે કૃપા આપે, કારણ કે પાપના બંધનો તૂટ્યા છે અને ભયંકર એવી દુષ્ટતામાંથી પ્રભુએ તમને ને મને મુક્ત કરીને તારણ આપ્યું છે, અનંતકાળી તારણ. સિયોન દેશ હમારા હે દેશ. પણ એમાં જ જવાના માટે એ માર્ગ, એ સુમાર્ગ, સત્ય અને જીવન, એને મારે અપનાવીને ચાલવાનું છે. એ ભય, એ રેવરન ભય કે અંધકાર પણ મને એનાથી ઢાંકતો નથી. એ ઈસુ મને જુએ છે. એ ઈસુ તમારી મારી સાથે છે. જગતના અંત સુધી હું તમારી સાથે છું. આવો વાલાઓ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી, મારા પ્રભુ, સ્તુતિ કરતા, આભાર માનતા તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. હા પ્રભુ, અમે કોણ? અમે તો વાલા પ્રભુ નિર્બુદ્ધની પેઠે ચાલ્યા, પણ વચન કહે છે કે કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખીને ચાલો, ડાયા માણસની પેઠે ચાલો. હા વાલા પ્રભુ, દાડા ભૂંડા છે. પ્રભુ, તમે તમારી પ્રતિમામાં અમને જીવન આપ્યું, તમારી સંગત આપી, તમે અમારી સાથે આવ્યા. પ્રભુ, અમારા બંધનો તોડી નાખ્યા અને અમને તમારા દીકરા દીકરી થવાનો અબાધિત હક આપ્યો. ગમે તે પડે ગમે તે ક્ષણે આ બાપ કરીને પોકારવાનો હક આપ્યો. ત્યારે વાલા પ્રભુ, એ પિતાના રેવરન ભયમાં બાળકો તરીકે, ખ્રિસ્તી સાચા અર્થમાં ખ્રિસ્તના બાળકો તરીકે અમે તમારામાં નમી જઈએ છીએ. હા પ્રભુ, સારું પારખવા માટે, વાલા પ્રભુ પસંદગી કરવા માટે, અને વાલા પ્રભુ દુષ્ટતાથી દૂર રહેવા માટે, જગતની મૈત્રીથી દૂર રહેવા માટે તમે અમને સક્ષમ કરો. અમારી લાયકાત જ નથી, પણ જે મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી હું બધું જ કરી શકું છું. જેના પક્ષમાં યહોવા તેની સામે કોણ? યસ લોર્ડ, તમે મારી સાથે છો, માટે આભાર માનું છું. અહીંયા જે કંઈ અત્યારે બેઠેલા મારા વાલાઓ છે તેમને પણ તમે સંભાળો, દોરો, ચલાવો, અને મેં બધા જ ઈસુમાં વૃદ્ધિ પામીને, હા, જે દિવસે તમે અમને લેવા આવનાર છો એ દિવસે મહિમાવંત થઈને તમને આરાધીએ એવું તમે થવા દેજો. અમે નહીં, પણ અમારામાં અમારો ઈસુ મહિમા પામે એવું થવા દેજો. ઈસુના નામમાં આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु